तिलकं सार्थतवत्त विभूषणं अमरकृत सारणं प्रबुद्धं लोकजीवनं प्राण प्रमत्त जगदीपानं वंदे जीवन जीवनं सत्पुरुषं वंदे सत्पुरुषं वंदे सत्पुरुषं। नमोस्ते श्री गुरुवे जस्मिन् पद्मपलाशलोचने श्री श्रीमत् स्वामी अद्वैतानंद रूपाय सच्चिदानंददायिने गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुरेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमो। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुरेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरं दुष्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुरेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अनेक जन्म संगे प्राप्त कर्म बंध विदाहिने आत्मज्ञान प्रदानेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुरेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वश्रुति शिरोरत्न विराजित पदाम्बुज वेदान्तम्बुजसूर्यय तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुरेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुरेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने हरि हरि प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमः नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुरेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यावे जयंत मंगलकारी भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिव स्वाधत्री सुहास्वदा नमस्ते सर्वमंगल मंगली शिव सर्वत्र स्वादिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायण नमस्ते सृष्टि स्थिति विनाशाय शक्तिभूत सनातनी गुणाश्रय गुणमयी नारायण नमस्ते या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु
भक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमः या देवी सर्वभूतेषु भक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमः या देवी सर्वभूतेषु ज्ञान रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः या उत्तम गीतम विरंगः पशुदेव शतं देवं संसर्गावर्धनं शिवैकी प्रमाणं कृष्ण जगद्गुरु मन्नाथ श्री जगन्नाथ वक्तुरु श्री जगद्गुरु उदात्म सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः गुरुराजराधीश्वरः गुरु परमदैवतं गुरु परम करुणस्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः या ब्रह्माण्डं भवस्थितं नमो 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 गुरुवे
আমি যে তোমার তুমি যে জগতে তুমি যে আমারো আমি যে তোমারো তুমি যে জগতে আমি বিনয় করে ডাকি তারে বিনয় করে ডাকি তারে বিনয় করে ডাকি তারে বিনয় করে ডাকি তারে তোমার কৃপা হরি হরি হয় না গুরু সংসারে বিনয় করে ডাকি ওরে তোমার কি কৃপা গুরু হয় না সংসারে ডাকি তোমার বিনয় করে ওরে কি আছে আমার পূজার পথর দিদিয়ে পুজিব কি আছে আমার তোমায় বুঝিবার দিয়ে বুঝিব যন্ত্র যদি পরে তাকে লক্ষ জনের মাঝে যন্ত্র যদি পড়ে তাকে লক্ষ জনের মাঝে যন্ত্র যদি পরে তাকে লক্ষ জনের মাঝে যন্ত্র যদি পড়ে তাকে লক্ষ জনের মাঝে যান্ত্রিক বিহনে যন্ত্র কেমন করে বাজে ওরে যান্ত্রিক বিহনে যন্ত্র কেমন করে বাজে আমি হইলাম তোমার যন্ত্র তুমি যন্ত্রী দাঁড়িয়ে আমি হলাম তোমার যন্ত্র তুমি যন্ত্রধারী আমি হইলাম তোমার যন্ত্র তুমি যন্ত্রী দাঁড়িয়ে আমি হলাম তোমার যন্ত্র তুমি যন্ত্রধারী হৃদয় সোনা প্রবেশ করো গোলক বিহারী আমার রীতি মন্দিরে প্রবেশ করো গুলো কবি হারি কৃষ্ণ রুষ্ট হলে গুরু রাখিতে না পারে কৃষ্ণ রুষ্ট হলে গুরু রাখিবে ভারে গুরু রুষ্ট হলে কৃষ্ণ রাখিতে না পারে ওরে গুরু রুষ্ট হলে কৃষ্ণ রাখিতে না পারে গুরু ভজ গুরু চিন্ত গুরু করসা 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 গুরু বিনে ভবন নবে অতি নাই রে ইয়ার ওরে গুরু বিনে বাবার নামে অতি নাই রে আর জয় গুরু জয় আমার অনুকূল চন্দ্র 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 জয় আসলে হবে প্রেমানন্দ জয় গুরু জয় আমার অনুকূল চন্দ্র ওরে আসলে হবে প্রেমানন্দ জয় গুরু জয় আমার অনুকূল চন্দ্র তোমার নামে দিলাম আমি দিয়েছি সাতা গুরু তোমার নামে দিলাম আমি দিয়েছি সাদা তোমার নামে দিলাম আমি দিয়েছি সাতা গুরু তোমার নামে দিলাম আমি দিয়েছি সাদা পার করা ডুবাই আমার মহিমা তোমার তুমি পার করো ডুবাই আমার মহিমা তোমার নরতনিতে মা সত্য নিজে উলুর কবি দে মারে সবকে বলি দে নরতনিতে মা সত্য নিজে উলুর কবি দে আমার সবকে বলি দে জয় দুয়ারে প্রেমানন্দে উলুর কবি ওগর হরি
জয় 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 জয়। সুপ্রিয় সধর্ম প্রাণ আমার নরনারী বৃন্দ, আগস্তম নরস্বামী নররূপে নারায়ণ। আজি এই সুন্দর দিনে শুভ লগনে হেন বৃন্দাবনে মধুর আকর্ষণে প্রেম বিকর্ষণে সকল নরনারী বৃন্দের আগমনে উপস্থিত আয়োজনে যাকে কেন্দ্রভূত করিয়া অর্থাৎ প্রয়াত বাবু রামদাসের আত্মার সদ্গতির তরে তাহার সুযোগ্য সন্তানগণ গতকাল স্নান গতকাল সূচক্রিয়া হয়ে আজকে তাহার আদ্য শ্রাদ্ধকে কেন্দ্র করে দিনের বেলায় অন্নদান, বস্ত্রদান, তিলদান, পূর্বদান, সোনাদান, রূপাদান, ভূমিদান, আবার সাধুগুরু বৈষ্ণবের জন্য রাখা হয়েছে শ্রীমদ ভগবত গীতা পাঠের দান। রাত্রিবেলায় ধর্মদানের আয়োজন করে যায়। আয়োজনকে প্রয়োজন মনে করে সুদূর দূরান্ত হতে আমাদের দুইজন অতিথি শিল্পীকে নিমন্ত্রণ করিল একমাত্র বিশ্ব বসু। হ্যাঁ, হ্যালো। তো আজকে যেই বাড়িতে আমরা আসছি এটাকে বলা হয় শ্রাদ্ধ বাড়ি। আচ্ছা, শ্রাদ্ধ কাকে বলে? অর্থাৎ শ্রদ্ধার সহিতে দান করেন বিদায় তাহাকে আদ্য শ্রাদ্ধ বলা হয়। এই শ্রাদ্ধ বাড়িতে গতকাল থেকে সমস্ত নায়রীরা এই জায়গায় উপস্থিত হয়েছেন। আমরাও আপনাদের কাছে দণ্ডায়মান হয়েছি বলে নিজের মাতৃজঠরে জন্মগ্রহণ করিয়া ধন্য এবং গৌরবান্বিত মনে করি যায়। জানি নাই আমার প্রাণ গোবিন্দ কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং কেমন কেমন করে কৃষ্ণ কথা বলাবে সর্বদাই। তো আজকে যিনি আছি আমার প্রতিপক্ষ, যাকে বিপক্ষ বা প্রতিপক্ষে বলে শোভা পাই না, যিনি আমার পক্ষের পক্ষ, অত্যন্ত সুদক্ষ, বড় বিজ্ঞ, বড় প্রাজ্ঞ। চট্টগ্রামে সনাতনীর গ্রামে গ্রামে কবি ও আলাপ কীর্তন ঘুরিয়া ঘুরিয়া গায়। যাকে সনাতনের চিন্তাবিদ অত্যন্ত নিপুণতার সাথে কৃষ্ণ কীর্তন করিল গীত ফটিয়া থানার অন্তর্গত হাটগাঁও যিনি জন্মজাত রবিরি কিরণ ন্যায় শ্রদ্ধেয় দাদা কবিয়াল মেঘনাথ সরকার হয়। দাদারে আড়ালে বসিয়া নিরলে শুনিয়া হতবাগার বিকাশ দত্তের প্রণামটুকু করিবেন, গ্রহণ করিবেন নি। আওলার বেশে বাউলা হয়ে দেশ বিদেশে গান কিন্তু ঘুরিয়া ঘুরিয়া গায়। আজকে আমার রামদাসের আত্মার সদ্গতির জন্য কৃষ্ণের চরণে একটু প্রার্থনা রাখি। যিনি যেখানে গমন করেছেন, যেইভাবে গমন করেছেন, যেমনই থাক না কেন আমার পরপরের কান্ডারি তাহাকে যেন ভালো রাখে, এই মিনতি রাখে। কিন্তু বিশেষাঙ্গী নাই
এবার কাঁসা বাজে ঘন্টা বাজে বাজে করো তালো 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 মধুর বিধঙ্গ বাজে শুনিতে রসালো যে দেশেতে মায়ের মুখে ফুলের ধ্বনি না যে দেশেতে মায়ের মুখে ফুলের ধ্বনি নাই যে দেশেতে মায়ের মুখে ফুলের ধ্বনি নাই যে দেশেতে মায়ের মুখে ফুলের ধ্বনি নাই সেখানে রাধা গোবিন্দ থাকেন আরেক ছয় সেখানে রাধা গোবিন্দ থাকে রাধে সাই তার মুখে না কৃষ্ণ কথা তারা নামা তাইও যে দেশে না কৃষ্ণ কথা সে দেশে না যাইও এসো হে কেশো খা আয়াতে কালিয়া মোরে কারে আরে এসো হে হে এসো দয়ালা নে কালিয়া তুমি আমার প্রাণে হরিলে আমারে ভালো প্রাণরে হরিলে আমার প্রাণে দয়াল হরিলে আমার প্রাণ চলনা কৌশলে জগত মরালে হরিলে আমার প্রাণে চলনা কৌশলে জগত মরালে হরিলে আমার প্রাণ সৃষ্টির আড়ালে গোপন বসিয়ে বিষ্ণুকে অভিনব ক্রিয়া সৃষ্টির আড়ালে গোপনে বসিয়ে বিপুলকে নিচে অভিনব প্রিয়ে সৃষ্টির আড়ালে গোপন বসিয়ে বিষ্ণুকে অভিনব সৃষ্টির আড়ালে গোপনে বসিয়ে বিপুলকে নিচে অভিনব প্রিয়ে জেনে বড় তাহারো আমি তো তাহারো সাথ দেখিয়া হারিয়ে ফেলেছে জ্ঞান তুমি হে সদায়ালে পাখিয়া হারিয়ে আমার প্রাণ তুমি হে সদায়ালে পাখিয়া হারিয়ে আমার প্রাণ তো এই বিশেষ করে যিনি আমাকে টেলিফোন করেছেন আচ্ছা শ্রদ্ধেয় দাদা বিশ্বজিৎ দাদা মনে হয়, নে তারপরে যিনি আমাকে বায়না করেছেন আমার শ্রদ্ধেয় দাদা তাপস আগে দিলে বলবো দাস। তো তাদের নিমন্ত্রণে আজকে আমরা এই জগতে এসেছি। তো জানি না কি বলায় কিবা বলতে পারি যায়, তবে আজকের এই রজনীটা আমরা যেন কৃষ্ণ কথাতে মেতে আনন্দে প্রেমোদিত হয়ে যেন এই রজনীটা আমরা করতে পারি। আপনারা যেভাবে বসেছেন তো তার মধ্যে একটা দ্বারা দিতে হয় আজকে, হ্যাঁ, শিব বনাম অত্যন্ত সুন্দর দ্বারা। মায়েরা একটু থাকবেন, একদিকে থাকবে দুর্গা, অন্যদিকে থাকবে আমার দেবাদিদেব মহাদেব, একদিকে থাকবে নারী, অন্যদিকে থাকবে পুরুষ। তো আজকের একটা চ্যানেল এসেছে এই জায়গায়, এই চ্যানেলের চেয়ারম্যান হলো জনি বড়ুয়া, যে চ্যানেলের নাম হলো সুরের ছোঁয়া। যারা অনলাইনে বসে বিভিন্ন দেশান্তর হতে দ্বীপ এবং তেপান্তর থেকে দেখছেন, আজকে সনাতনী কীর্তনের ভক্ত যারা আছেন তার একটু কৃষ্ণ কথা শ্রবণ করবেন। যে আপনারা যেভাবে বসেছেন এভাবে বসেছিল কোথায়? গোলক বৃন্দাবনে। কোথায় বসেছিল? গোলক বৃন্দাবনে। কারা কারা? পুত্রী, অঙ্গিরা, পুলহ, পুলস্ত, ভৃগু, বশিষ্ঠ, যাজ্ঞবল্লক, চয়বন, গৌতম, ব্রহ্মানন্দ, নারদ। নারদকে
যার মুখে বলে কৃষ্ণ কথা, জটাই বলে কৃষ্ণ কথা, যার বিনাই বলে কৃষ্ণ কথা, যার দন্ত বলে কৃষ্ণ কথা, যার তুলসী মালায় বলে কৃষ্ণ কথা, যার সর্বে অঙ্গে লেখায় আছে কৃষ্ণ কথা। কৃষ্ণ কথা। আমার নারদ বিনা বাজাইয়া বাজাইয়া গোলক মন্ডলে গিয়া অনাদিরাদে গোবিন্দকে জিজ্ঞাসা করিল ভাবে, ও হে গোবিন্দ যায়, তুমি বলো হে গোসাই, তুমি কি গোলক বৃন্দাবনে বিরাজিত থাকো প্রভু সংসারে? বলে হে প্রাণনা, তুমি কি গোলক বৃন্দাবনে থাকো? আমার কৃষ্ণ বলে কেন? বলে জগতের মাঝে কেহ তোমাকে ঘরে বসে ডাকে, কেহ কি কীর্তনের প্যান্ডেলে ডাকে, আর কেহ বা সাধু হইয়া ডাকে, কেহ বা মঠ মন্দিরে ডাকে, আবার কেহ বা ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে নিয়া কৃষ্ণ নামেও কাতরে বাসে। বলি হরি, তোমার প্রকৃত পক্ষে বাসস্থান কোথায়? তখন আমার গোবিন্দ বলেছে, নারদ, নহং কৃষ্ণামে চ বৈকুণ্ঠে। বলে আমি গোলক থাকি না, ভূলোক থাকি না, ব্রহ্মলোক থাকি না, আমি কৈলাস থাকি না, আমি আবার গোলক বৃন্দাবনের মাঝে মাঝে থাকি না। আমি সর্বদাই থাকি কোথায়? যেইখানে হবে আমার নাম সংকীর্তন, সংকীর্তন সেইখানে সৃষ্টি করি মধুর বৃন্দাবন। আজকে রামদাসের বাড়িতে যে বৃন্দাবন সৃষ্টি করা হয়েছে, এটাকে বলা হয় মধুর বৃন্দাবন। তাই বৃন্দাবন কয় প্রকার? বৃন্দাবন হলো 4 প্রকার। একটা হলো ব্রজ বৃন্দাবন, যেটা ভারতে আছে। একটা হলো গোলক বৃন্দাবনের, যেটা দিব্যলোকে থাকে। একটা হলো অন্তরঙ্গে বৃন্দাবনের, যেটা হৃদয় মন্দিরে থাকে। আর একটা হলো নব বৃন্দাবন। রাত্রে আলাপ কীর্তনটা কেন দেওয়া হয় তার একটু বর্ণনা শুনে। আমাদের সনাতনী বিধান আছে, যদি মানুষ মারা যায় রাত্রে একটা সংকীর্তন দিতে হবে। তো তৎকালীন সময়ে সংকীর্তনটা সন্ধ্যা 6টা থেকে রাত 12টা অবধি পর্যন্ত দেওয়া হতো। তো বর্তমান সংকীর্তনটা মানুষ শুনতে চায় না, তেমন মানুষ তাকে নবে দেয় সারা রাত্রে একটা পাল্টা গান আয়োজন হয়। আর পাল্টা গান যত যে কৃষ্ণ কথা হয়, যিনি মারা গিয়েছেন তার মঙ্গল হয়। কেননা চৈতন্য ভাগবত বলেছে, একেবারে কৃষ্ণ নামে যত পাপ হরে হরে, পাপি দেখি আছে সাহিত্য তত পাপ করে। যার পাখি বৃন্দাবনে যায়, যারে পাখি যা সবাই বৃন্দাবনে যায়, আরে পাখি যা সবাই বৃন্দাবনে যায়, যারে পাখি যা সবাই বৃন্দাবনে যায়। সেইখানে কৃষ্ণ না, সেইখানে ব্রজদা, ও সেইখানে কৃষ্ণ না, সেইখানে ব্রজদা, সেইখানে কৃষ্ণ না, সেইখানে ব্রজদা, ও সেইখানে কৃষ্ণ না, সেইখানে ব্রজদা। কৃষ্ণ নাম বিরাম গারে মনগা, যারে পাখিরা সবাই বৃন্দাবনে যায়, যারে পাখিরা সবাই বৃন্দাবনে যায়, ও সেইখানে কৃষ্ণ নাম, সেইখানে ব্রজদা, সেইখানে কৃষ্ণ নাম, সেইখানে ব্রজদা। কৃষ্ণ নাম বিরাম গারে মনগা, যারে পাখিরা সবাই বৃন্দাবনে যায়, যারে পাখিরা সবাই বৃন্দাবনে যায়। তো আমার মেসেজে মারা গিয়েছে, সবাই বলে মারা গিয়েছে, আসলে এগুলো ভুল কথা বলি। গীতার মধ্যে স্পষ্ট আকারে লেখা আছে, বাসাংসি জীর্ণানা যত বিহায়া নবানি ঘৃণায়িত নৈর প্রাণী তথা শরীরানি বিহায়া অনান্নি সংজাতি নবানি দেহি। বলে অর্জুন, মানুষ কি বোকা মরে? বলে তাহলে কি হয়? বলে মানুষ শরীরে যেমন একটা নতুন পোশাক পরলে
এই পোশাক যখন পুরাতন হয়ে যায় তখন পুরাতন পোশাক ত্যাগ করে দেহের মধ্যে নতুন পোশাক ধারণ করে। তেমনি আমার মেসমশাই যখন দেহটা জীর্ণগ্রস্ত, জরাগ্রস্ত, ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে যায়, পুরাতন দেহ ত্যাগ করিয়া গুণ এবং কর্ম অনুসারে জন্ম হবে কিন্তু ভবিষ্যতের লাভ। তাই মানুষ যদি ভালো কর্ম করে, কৃষ্ণ কর্ম করে, গোবিন্দের কর্ম করে ভালো লোকে যায়। আর যদি মানুষ হইয়া যদি গুরু না বোঝে, কৃষ্ণ না বোঝে, ধ্যান তপস্যা আরাধনা দান ধর্ম না করে, তাহলে মানুষের গতি ভালো হয় না। ও নাইয়ের যাইবার হতা তোর মন না, নাইর যাইবার হতা তোর মন নাই। একখান বাসর ফালকি ফালকি, একখান বাসর ফালকি সাজায় রেখে তার নায়র নিবেলা। সেই বিয়ার দিদি দিবরে নাই যত দেশের ভাই মাতা লইব আম কাস্তের বুঝা পইলে যাই গেলা। ওরে শেষ বিয়ার দিদি দিবরে নাই যত দেশের মাতা লইব আকাশের বুঝা বইরা যাই হান্দি 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 হরি বল হরি বল গায় রে হরি হরি বল গায়। বাসর ফালকি সাজায় রেখে তোরে নায়র নিবেলায়। ও গায়া তোর আজর মন নায়রে নায়র একা বাসর ফালকি সাজায় রেখে তোরে নায়র নিবেলায়। সতেরো রাজনী চলিল ধীরে ধীরে গভীরের দিকে যায়। সতেরো রজনী চলিল আমারি ধীরে ধীরে গভীরের দিকে যায়। চলিল তুমি যে আমার হো আমি যে তোমার, তুমি যে সবার তুমি যে আমার আমি যে তোমার, তুমি যে সাথে রজনী চলিল অমনি ধীরে ধীরে গভীরে তোমার জল তোমার বল তোমারই সংসার, তোমার জল তোমার বল তোমারই সংসার, তোমার জল তোমার বল তোমারই সংসার, তোমার জল তোমার বল তোমারই সংসার। ভক্তিলতার এই মাত্র পূজার উপহার, ভক্তিলতার এই মাত্র পূজার উপহার। যত নাচে তোমার শুনো কান পাতিয়া, ভাবের কথা ধীরে ধীরে কহিব কুলিয়া। বেলা গেল সন্ধ্যা হলো ঘরে ঘরে বাতি, বেলা
কথা বলে আপনারা উলোধ্বনি করবেন। উলোধ্বনি যদি না করেন তাহলে বলবেন ভোরের জন্য নাকি কেন না সনাতনে হয়টা ধ্বনি পঞ্চধ্বনি পঞ্চধ্বনি কি কি ধ্বনি হরিধ্বনি একটা আছে ধ্বনি হরিধ্বনি মায়েরা দেবে উলোধ্বনি পূজারী দেবে শঙ্করধ্বনি ভক্ত দিবে ঘন্টার ধ্বনি দর্শকরা দিবে কাঁসার ধ্বনি পঞ্চধ্বনি মিলিয়া একটা কিন্তু প্রেমধ্বনি হয় প্রেম ধ্বনিতে নিত্যানন্দ নাচে ভক্তবৃন্দ নাচিয়া নাচিয়া কিন্তু গোলক মন্ডলে আমাকে যেহেতু শিব দুর্গা দ্বারা দিয়েছে আজকের সবার জন্য আমি দুর্গার ভূমিকায় যাব লাগেরও দুর্ঘটনা আজকে যিনি আমার প্রতিপক্ষ তিনি আমার শিবের ভূমিকায় থাকবে দেবাদিদেব মহাদেব দেবের দেব মহাদেব দেবতার হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট যিনি মানুষের দেবতা নয় কিসের দেবতা দেবতাদের দেবতা বাবা ভোলানাথ বাবা আদিনাথ বাবা চন্দ্রনাথ বাবা বিশ্বনাথ বাবা কাশীনাথ বাবা প্রেতনাথ বাবা ভূতনাথ বাবা ত্রিনাথ তুমি জয় বাবা আমি চাই না আমি জয় মা আর হচ্ছে কি জয় মা কালী জয় মা দুর্গা জয় মা তারা জয় মা সন্তোষী জয় মা বগলা জয় মা ধূমাবতী জয় মা ছিন্নমস্তা যখন তুমি বরদা তখন আমি শারদা যখন তুমি বসন্ত তখন আমি বাসন্তী তুমি আমি দুইজন মিলে বাঁধবো সুখের ঘর বলা না সেই ঘরেতে থাকবো মোরা সারা জনম সে ঘরেতে থাকবো মোরা সারা জনম। এখন আমি দুর্গা কেমন করে হলাম একটু সময় দিন যখন ছিল না আকাশ ছিল না বাতাস ছিল না শশাঙ্ক ছিল না অনল ছিল না অনিল ছিল না গ্রহ উপগ্রহ তখন সৃষ্টি হয়নি বসুন্ধরা যখন ছিল না আকাশ ছিল না বাতাস ছিল না শশাঙ্ক ছিল না গ্রহ উপগ্রহ তারা ছিল না অনল অনিল সলিল তখন পৃথিবী শূন্যময় ছিল তখন আমার নারায়ণ ছিল জ্যোতি রূপে আলেক সাথে ভগবানের কি রূপ আছে না ভগবানের রেখা তার সীমানাও নাই অসীম যার আদিও নাই অন্ত নাই যিনি অনন্ত অনন্ত ব্রহ্ম কল্প কালাদি অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে সাধুগুরু বৈষ্ণব ব্রহ্ম বিষ্ণু মহেশ্বর পর্যন্ত যাহার ধ্যান করিয়া চরণ আলেখ স্বরূপ দর্শন করে নাই তাহাকে কি বেদের পাতায় রূপরেখা বর্ণনা পাবে দিয়ে হঠাৎ করে সত্য সনাতন নিত্য নিরঞ্জন যিনি আজীবন সত্য আজীবন নিত্য যে ধর্ম আগেও ছিল বর্তমানও আছে ভবিষ্যতও থাকবে যেই ধর্মের কোন সৃষ্টি সংখ্যা অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে ৬০,০০০ ঋষি ত্যাগ করিয়া সংখ্যা খুঁজে হয় নাই আমার মতো কি সনাতনের কথা বলতে পারে যে ধর্মে আছে ৪ বেদ ১৪ শাস্ত্র ১৮টি পুরাণ ৬২,০০০ গ্রন্থ ৫২ তন্ত্র ৬১ উপনিষদ ৬৪ লক্ষ শ্লোক ৬২ সিদ্ধান্ত
18টি উপপুরাণ, তার বাইরে আছে যে কি রামায়ণ, ভাগবত, শ্রীমদ ভগবত গীতা, মহাভারত, অনন্ত কাব্যরশ্মি, অনন্ত অনন্ত কত কিঞ্চিত মাত্র ব্যাস লিখিয়া গেল যায়। সনাতনের হন জন্ম নাই, মরণ নাই, তাহাকে সত্য সনাতন বিশ্বে বলা যায়। সনাতন অতীব পুরাতন। পুরাতন। তখন জ্যোতিকে মন্থন করে সৃষ্টি হয় পঞ্চভূতের কি কি কৃতি, মরুত, বোম, তেজ, 5টি আত্মার সৃজন হয়। জীবাত্মা, ভূতাত্মা, আত্মারাম, আত্মারামেশ্বর, পরমাত্মা। 3টা গুণের সৃষ্টি হয়। মন, বুদ্ধি, অহংকার, এই অষ্টম মুখার দিয়ে মানব দেহের গঠন সৃষ্টি হয়। সত্য সনাতন থাকে নিরাকারে, আসে কিন্তু সাকারে, সাকারে আসিয়া নিরঞ্জন, নিরত্ত জল, নিরত্ত জল, অঞ্জনত্ব স্বয়ং করা। জলের মধ্যে যিনি স্বয়ং করেছেন, অনন্ত নাগকে বাসুকি বানাইয়া, অনন্ত নাগ করে কি বানাই? পালঙ্ক। পালঙ্ক বানাই। আমার অনাদের আদে গেল শুইয়া, দেখো না ভাবিয়া। তার নাম কি? আদি ব্রহ্ম সনাতন নর রূপে নারায়ণ। 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 আসিল সলিল আসিল সলিল আসিল সলিল কায়দা আছে। তখন নারায়ণ চিন্তা করে, মানুষ করবে ফুলের বাগান, আমি করিব মানুষের বাগান। তখন তার নাভি পদ্ম হতে 3টা দেবতার সৃষ্টি হয়, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর। ব্রহ্মাকে বলিল তুমি সৃষ্টি করবে, বিষ্ণুকে বলিল তুমি সৃষ্টিকে পালন করবে, মহাদেবকে বলে তুমি পালনকে সংহার। তাই পাইল শিক্ষার মধ্যে বলা আছে সংসার গমন সংহার কারণ। দীনবন্ধু মিলিয়ে হদ্দবাদী মর্ত মর্তদের মানুষ সৃষ্টি হইছিল। লইতেলি হাতলন না গা আমার শিলের নাম পাতলে যেতে দিন আমার মাই ভাষারা নারী জাতি সৃষ্টির মূলাধার। এই জগতে সৃষ্টি করছে যে নারী পুরুষ এনে বোতল দিলে বই থাকে তো শোন না হারণে তারা বাজার কাটটি বেগিন হাত লই নে আনি দে তো হড়ে ঘরত আনি দিব 7 তলা 5 তলা যে 2 তলা মত তুলি আর আরা কি জুম রান্না করে বই নে রাঁধিও একটা একটা টেস্ট করি যাই। হ্যাঁ ইয়ে মাই ভোর হদড়ো 3 জন ধরে তুই ন হদে কে মরত মরত হদড় সন্তান হয়নি বেতালর। তখন ব্রহ্মার নাভি পদ্ম বেদ করিয়া ব্রহ্মার কি নাভি পদ্ম ইয়ে হয় যে কি মণিপুর মূলা আছে যে কি মূলাধার উপরে স্বাধিষ্ঠান, তারপরে মণিপুর এটা আছে যে কি অনাহত, এটা আছে যে বিশুদ্ধাক্ষ, এটা আছে যে আজ্ঞা চক্র, এটা আছে যে এক পদ্ধতি ঠাকুর রাধা আর পদ্ধতি কৃষ্ণ। তুই উগ্রজাতে রমণ সৃষ্টি করছে নারীও ন পুরুষ ন। ব্রহ্মা তাড়াতাড়ি অলিবে দিনে নাবির স্বয়ংসীন নিম্নমূলে একখানা করে আঘাত করছে গোতা যেতে দিয়ে সাথে সাথে রজত সরা তবে সৃষ্টি হয়, সেদিন কিন্তু আজ্ঞা শক্তি মহামায়া রয়, সেদিন কিন্তু মহামায়া হয়। জানিলে তোমার মহাদেব আনন্দ হইবে, জানিলে তোমার মহাদেব আনন্দ হইবে, প্রেমানন্দ উদয় হইবে, জানিলে তোমার মহাদেব আনন্দ হইবে, জানিলে তোমার মহাদেব আনন্দ হইবে। ইবেদি যেতে নিক্ষেপ করছি কি হয়েছে ঋতুমতি
আচ্ছা ব্রহ্মা তবু কিবে না নারী সৃষ্টি হই হয় তুমি কি বা এর তুন হয় ফোড়া রক্ত ভর্তি পুরাও তিন ফোড়া প্রথম ফোড়া তুন সিঁদুর সৃষ্টি হই আচ্ছা। দ্বিতীয় ফোড়া তুন আবিরের সৃষ্টি তৃতীয় ফোড়া তুন কুমকুমের সৃষ্টি তো হজার দেশক্ত মহামের তিন ফোড়াই কিরিবে হজে জীবেরা যখন বিবাহ করিবে নারীদের কপালে স্বামীর নামে তারা কিন্তু সিঁদুর পরিবে হতে মা তো আবির কি চুম যারা যারা কৃষ্ণ ভক্ত সংসারে থাকিবে তারা কিন্তু সকালবেলা স্নান করিয়া আবিরের ভোটা কপালে দিবে দিবে হত কুমকুম কি চুম হতে যারা বৈদ্যালি ব্ল্যাক মিউজিক করে এই বৈদ্যালি হাগজবি তো জিয়ান সলহজ আছে হত বুঝ পাতার লেখে এই বুঝ পাতার মন্ত্র লেখে কুমকুমর ভরণ নদিলি মন্ত্র শক্তি হবে না মন্ত্র শক্তি হবে না, মন্ত্র শক্তি হবে না মন্ত্র শক্তি হবে না, জীব কিন্তু নিশানা মন্ত্র শক্তি হবে না জীব কিন্তু নিশানা, মন্ত্র শক্তি হবে না। গা ভাতলার বলে মনে আরে লোয়ার নাম পাতলি জল আইউন একখানা কারত যাই আর যদি সৃষ্টি করছি আমি যে নারীদের রাখাটাই না পারে ওই একা একা ব্রহ্মার হাসে গে হ্যাঁ যে আরে সৃষ্টি যে তো গ্রহণ করো ব্রহ্মা হতে দেবী আমি সৃষ্টি করতে পারি গ্রহণ করতে পারি না হাজার কো মেজবাই আছে তার হাসে জন ওই বিষ্ণু মহামায়া গিয়ে বিষ্ণুর হাসে হজে আমাকে যত সৃষ্টি করেছে আমাকে গ্রহণ করো বিষ্ণু হজায় বৈষ্ণব মানুষ আর থেকে আর বৈষ্ণবী থাকে না না হজে একটা হান পারো হজে কি হয়তো দৈনিক কি জিবে গাবি তু সাইটে মাখিয়ে না বই দেখি এবার ওকে বিয়ের অভার করো হ টুনটি নেমিকে দেখেছি হ্যাং করে জটাকে দিই টিসু লেখা লই ওই হ্যাঁ আজি আই যদি বরাবরই লিও অরিজিনাল দেবাদি দেবী আর তর্মিককে দেবাদি দেবী ওই জটা বাঁধি আইব শিবের হইছে প্রভু আর গ্রহণ করেন না তো শিবে হচ্ছে দেবী তুই যে তার অংশত্ব সৃষ্টি তোর সম্পর্ক তুই আর মার মতো তুই তোমাকে আমি বিয়ে করতে পারি যাই 101 বার মরতে হবে 101 বার জীবিত হতে হবে তোমার আমার মাতৃত্ব সম্পর্ক যখন বিচ্ছেদ হয়ে যাবে তখন তোমাকে আমি বিয়ে করিব কৈলাসের মাঝে পর মানুষ দুঃখ দিলে ওরে দুঃখ মনে হয় আপন মানুষ দুঃখ দিলে ওরে আপন মানুষ দুঃখ দিলে মেনে নেওয়া যায় না আর মানুষ দুঃখ দিলে দুঃখ মনে হয় না, আর মানুষ দুঃখ দিলে দুঃখ মনে হয় না, আপন মানুষ দুঃখ দিলে মেনে নেওয়া যায় না আপন মানুষ দুঃখ দিলে মেনে নেওয়া যায় না। মারি ভালো ওই ওই ব্যান্ডেল এক মারা মারি ফেলি সবার রাখাল মনের মায় প্রাণের মানুষ আছে মন প্রাণ উদ্ধার করিয়া ভালোবাসো তাকে ও সবার একটা মনের মানুষ, মনের মানুষ থাকে, মন প্রাণ উজাড় করিয়া ভালোবাসে তাকে। যে যাহার ভালোবাসে, যে যাহার ভালোবাসে, দুঃখ যেন দেয় না। আপন মানুষ দুঃখ দিলে মেনে নেওয়া যায় না, আপন মানুষ দুঃখ দিলে মেনে নেওয়া যায় না। আর মানুষ দুঃখ দিলে দুঃখ মনে হয় না, আর মানুষ দুঃখ দিলে দুঃখ মনে হয় না। আপন মানুষ দুঃখ দিলে মেনে নেওয়া যায় না, আসে মানুষ দুঃখ দিলে মেনে নেওয়া যায় না। কায়দা আছে তখন দুর্গা সামিলে বেলে শিবরে একবার মরে একবার জীবিত হয় একবার মরে একবার জীবিত হয় একবার মরে একবার জীবিত হই এর গত হয় জন্মই 107 জন্ম 107 জন্মে জন্ম নিলাম হার করে দক্ষ রাজার করে কে হো আমার নাম
যার নাম প্রসূতি হয়, মায়ের নাম প্রসূতি, মায়ের নাম প্রসূতি, বাবার নাম দক্ষ রাজা। মার্কণ্ডীয় পুরাণে আমার নাম সতী নাম ববে রাখা হয়। এই সতীর ঘরের ভিতরে আর ভাই বোন জন্ম যে 62 হয়। প্রসূতির ঘরত কে হজ 62 জন। কে বেগুন বাজে আছে নো দেখুন আছে ভাই, দেশি দেশি আলো সারা না গে ধর্ম ঈশ্বর মাইয়ে হমই ভাগ্যওয়ালা রাজা আছে বলি। বর্তমান যুগ ভিতর 62 মাইয়া হনিগত তলিতের বিড়ে থুত দিয়া করি হয় 62 মাইয়ে কয়েকজন তো আরো রশিয়া নামে কি হয় হদিন উকুক বড় হন সম্ভব নয় গন্ডা দিয়ে দিলেন দে সে তো কেনজি এটা বাবা 2700 দিলে যে হাইল লাগা চন্দ্ররে কি হ গা গা একজন রে চন্দ্র তো হবো 2700 এই 2700 ইউন অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড 27 নক্ষত্র। আচ্ছা জি নানা নক্ষত্র হই হয় ইন আর বই তেরো দিয়ে যে কৈশব মুনিরে কি হ হবই 40 তো কেজি মাপা দিয়ে বানিও 10 দিয়ে যে ধর্মরাজ জমরে। আচ্ছা 50 11 দিয়ে যে একাদশ রুদ্র রে হবই 61 মার ফেট পোষণ নিয়ে যাবে শেষ হয়ে বলো মা বাবার লেস হয় হয় এই বলে যে আই মেডা শুন আর বয়স হত 8 আষ্টবন বিয়ে কোনো বিয়োগী হয়। এখন শিবর বাইনার নাম বলতে কি নারদ। মারে বাইনা বাজাতে কি টিডিং 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 আর ম বাজাতি টবাডাম 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 বেন বেলা নারদ তাই না হতে ম দণ্ডবত হজা নারতি বেদগি তোমার দেবীর মান্ডব মান্ডবত মা মান্ডবত যাতে দিয়ে দেখতে মান্ডব খালি আছে বিনেই গট নাই হয় আহাই দি ম মান্ডবতে রান দেবী নাই তো শিব একখানা হেন দিলু হজ ফুত কি হইতাম হজ কি হজ জগতীয় হয় নিয়ে নিয়ে কি নিয়ে কি নিয়ে জোয়ার আর বাটা নিয়ে দুনিয়া নেগেটিভ আর পজিটিভ নিয়ে দুনিয়া ভালো আর মন্দ নিয়ে দুনিয়া স্বামী আর স্ত্রী নিয়ে দুনিয়া পুরুষ আর নারী নিয়ে দুনিয়া ভক্ত আর ভগবান নিয়ে দুনিয়া প্রেমিকার প্রেমিকা নিয়ে দুনিয়া ছাত্র আর ছাত্রী নিয়ে দুনিয়া গুরু আর শিষ্য নিয়ে দুনিয়া নেগেটিভ আর পজিটিভ নিয়ে দুনিয়া জোয়ার আর বাটা নিয়ে দুনিয়া হয় ফল আর ফুল নিয়ে দুনিয়া হয় হারম দুনিয়া ভিতর ব্যাগিন ডাবল ডাবল হবো মানে ওই হয়তো দেবতা ব্যাগুন ডাবল ডাবল হয় আই শিব সিঙ্গেল হচ্ছে আর করো তাই একলা আই সিঙ্গেল সিঙ্গেল এখন নারদ হচ্ছে ইচ্ছামো তোমার বয়স কি বুড়ো বিক্রি কি বয়সী মানে বুদ্ধুর আনুমানিক এতে শিবের বয়স 80 ও মারে বহুত বেশ দুর্গা বয়স 8 আজ শিবত মারা যাতে জোয়ান 80 হজ মামা আই বিক্রি করতেন কিছু কো মাইয়া দেখিলাম হত হরে হত দক্ষ রাজার মাইয়া হত বয়স কত হত মামা 8 হত রডাই ছোট মাইয়া চলনো চাই হত ছোট হইলি ছোট বড় হইলি বড় হয় যাইব এই বয়সে কি তোমার কার মাইয়া দিব না একখানা ছাই আই হয় বুড়ো একটা দিন মাই ভাসাইতে তো হরে হয় ফোরিও গাড়ো ফোর গাড় থাকবে গুড়া ফাইবার গোরা হয় এখন মাই আছে যে লুনা কমিউনিটি সেন্টার হয় ফোন করে দিব ওনারা কারা ডিসি হিল জন ডিসি হিল যাইব ইউন বুঝ সাটা হন আর আই মানে তুই হদ মামা হালিয়ে মাইয়ার মা বিয়ের বেলা ফানি তু যাইব চলো আগে মা ফানি আনে মাইয়ে কলসি বে লই নে হয় ঘরত যায় একটা বাড়ি ইনকে এই টাইম সাইকেল তেরিবে হদ আর তাই কম হদ হদ দেখা হলা বাগান আছে দি মোবাইলে দুজন হয় একটা অজিতে কেম কি দেখিলাম স্বপ্নে মালতী ফুল হলা ওরে কি দেখিলাম স্বপ্নে মালতী ফুল হলা বাগানে মালতী ফুল হলা বাগানে মধুর স্বপ্নে মালতী ফুল হলা বাগানে ওরে কি দেখিলাম স্বপ্নে মালতী ফুল হলা বাগানে ওবা যে তার দুজন বই থেকে হলা গাছ তোলে হয় মোবাইল ফানি দুগাল যে হনে হয় প্রসূতি প্রসূতি তুই এন্দি মারের জলবরিতে যাওরা কন্যা চলে দিলা কেউরে হাসি মুখে কও না কথা রে
কন্যা শোনো রে হাসি মুখে কওনা কথা রে ওরে জল বরিতে যাও রে কন্যা জলে দিয়া দেও রে হাসি মুখে কওনা কথা রে আমার বলো রে হাসি মুখে কওনা কথা রে এখন শিবের নারদ আস্তে আস্তে দেরি হয়ে যায় প্রসূতি ভানিলু যার বুই হদম সন আইবে ওই হাতিকে সুন্দর লাগে শিবতে হদড়ি বেততে শাখা বলা আছে ওই ওদের মাই হদি বেতে মায়ার মা ও সয়া হদড়া মায়া দা হাইতে নতরা নাকি মায়া দা মা দাহাইতে হজম অন বুঝম হদি কে হজম আসা জিসা বাপসা ফুরসা মা যদি সুন্দর হয় ও মাইয়া সুন্দর হইল তোর মাজার তো সুন্দর হজম মাইও ওই ওকে দুসা রমসা এভাবে তে বিয়ের হতা ভাবে ঠিক হইয়া যায় আর বিয়ে যে হরে অনার বিয়ে যে ক্লাবত ওই আসিবের বিয়ে যে হরে আমি তলে জুপুর জাপুর হলা তলে বিয়ে ওরে আমার দলে জপুর জপুর হলা তলে দিয়া ওরে আমি তলে জুপুর জাপুর হলা তলে বিয়ে আমার দলে জপুর জপুর হলা তলে দিয়া ওই জায়গাটাই হরগরি মহাদেবের বিয়ে ওরে ওই জায়গাতে হরি মহাদেবের দিয়া সন্ধি নয় জি শুক্রবারে অতি ব্যাস শনিবারে বিয়ে ওরে শুক্রবারে ওদিনা শনিবারে বিয়া শনিবার যে বিয়ে হনি কেউ না ঘরে বালা মাইছে ওই না কি ওই হ্যাঁ সন্মাসত আর তোকে মাসের ভিতর বিয়ে ন আর বলেন হিন্দু বড় হয়েছে তো না ঘরে বিয়ে ওই ওই চৈত্র মাসত ওই চৈত্র মাসত বিয়ে নাই চৈত্র মাসে বিয়ে করে দেবা দিতে মহাদেব যায় এখন বিয়ে ধরে আচ্ছা প্রভু অনারে বিয়ে করে আইতন যে মানুষ বরযাত্রী যাই যে কোট ফ্যান পরি কত সুন্দর করে যায় সাজিবাড়ি শিব আর স্বামীর বরযাত্রী কি আর হল্লা আছে কি আর মাথা নাই কি আর মাথা নাই কি আর ট্যাং নাই কি আর ঠেং নাই গর্গি কেউ সবুক ঠেরা ওই কেউ আর এই নারী নই গজ্জে গজ্জে গর্গি গর্গি ওই ওই বালা বইরে তো ওই দিন তো এই জায়গাতে তোমার কাছে প্রশ্ন থেকে যায় জামাই ঢুকতে সময় লেবে ওরি থেকে নাকুলকে বরণ করানো হরে এই নাম মাসি তারা তো এটা ভুয়া বিয়ে করেন যে নারী আছে না আছে আছে মাসি তারা তাই বুলি কি হতে দেরি হতো ওই জামাই যায় তুই ঢুকিব ওই একটা নাকুলা লয় ওই আকুল লেনে জামাই রে ওই বাড়াই আনে না বাড়াই মাইয়া তাকিব তো তুতালা ওই মাইয়া তাকান কি তাকে ওই একটা কোঁড়া থাকো গোড়া না একটা দর্শন তাকে ওই দে মানে বিয়ে মাইয়া ৫০ কিলো ইয়ে জানালার কুর্তি একখানা জামাই বেড়ে সন ভরে আচ্ছা মাইয়া কল হংসা জামাই কিনলে চাই ওই হন বদলি গিয়ে গুনি ইনকেল করছে হন পাল্টে গিয়ে অর্থাৎ মাইয়া বেতে জামাই দর্শন করা বড় যে ইব হন ফাল্টে গিয়ে বিকাশ দত্ত জায়গা তখন মেঘনা তাই গিয়ে ওই ওই এটা লবলি ঠিক আছে না ওই একটা সাজ রে কেন সাজে এখন তোমার হাতে ববে জানতে চাই প্রভু অনর যেতে কর টুকুর আতি কি অনর ভাইগো সাম্রাজ্য ধরনা যে খুলি গি কি হো ও মারে পয়লে সাত করে গিয়ে দি ওমা আর কি শরম সয়া তুই আয় হই আয় হারে দেখিয়া দেব গোমটা পাগলা পাগল জামাই আমার লেঙ্গটা আমি কারে দেখিয়া দেব গোমটা ওরে পাগল জামাই আমার লেঙ্গটা মন মানে না আমার প্রাণ মানে না আমার মন মানে না আমার প্রাণ মানে না আমি কারে দেখিয়া দেব গোমটা ও পাগল জামাই আমার লেঙ্গটা আমি কারে দেখিয়া দেব গোমটা ওরে পাগল জামাই আমার লেঙ্গটা এই দেখান দুর্ঘটনা ওই ঠিক যা আইতে ছোট মাই আই নই না পারে কি হই নয় ওই আসতে বসে হ্যাঁ অনার হাসে যাইতাম সাইজি ভগবান অনার তো কম বাগস সাম আছে আছে না আয় দেখেছি অনেকবার বাল্যক সাম বলছিলেন একটা কি হো কি সাম বাল্যক সাম তুই তো পোশাক পাল্টাই মাঝে মাঝে ফালাই
কোন জায়গাতে বালুকে সম্র ফরিয়াছিলা যায় একটা কথা তোমার চরণে অর্ঘ দিয়া যাই আর কোন কথা একটা প্রশ্ন শ্রাদ্ধ বাড়ি থেকে মেষ মারা গিয়ে আল্লাহ তাআলা আর তো বৈদিক দর্শন মতো মা হঠাৎ কি নিয়ম আছে আছে অবশ্যই আছে মা বাপ যদি মারা যায় ব্রাহ্মণের ফইলে 10 দিন অসুস্থ হন করে ক্ষত্রিয়ের ফইলে 12 দিন হন করে 13 দিনের দিন শ্রাদ্ধ বৈশ্যের সন্তান হইলে 15 দিন ওস হন করে 16 দিনের দিন শ্রাদ্ধ শূদ্র হইলে 30 দিন ওস হন করে 31 দিন শ্রাদ্ধ ওর হাতে ছেলে মেয়ে কয়জন এক ছেলে এক ছেলে 3 মেয়ে 3 মেয়ে ঠিক আছে জানতে আমার ভবে বাসনা হয় আজ আর হইবেন যে বান্ডুত্তুর পুরুষ সৃষ্টি আচ্ছা একই বান্ডুত্তুর নারী সৃষ্টি আর প্রশ্ন হইল যে ফুয়কল যদি মা বাবার যদি শ্রাদ্ধ খাইতের অধিকারী হয় মাই ফকলকে দোষ করছি ওনার তো মনে হয় না বাবারই গরিব অবশ্যই মনে হয় অনেক পয়েন্ট দেখাইবে না ইয়ে নাই ক্যাটাপ করি দি হজে মাইয়ের কলে বিয়ে হলি কি হয় গোত্রান্তর হয় নারীদের বিয়ে হলে গোত্রান্তর হয় অর্থাৎ কুলো হারিয়ে নিবে ফরে দি ফেলে যেই মা বর হাজ্যের অধিকারী নয় মাননি এখন আবিতে মাই হয়ে জীবন থাকে কিন্তু গোত্রান্তর নয় লাইনে লাইনে দিও এদের 1 মাস ওসো হাই হয় মা বাবা হিন্দি হাইতো বেশি হিন্দি বেশি হাইতে মানে উর্গুমো দেখতে বেশি দেখতে ধরনে বেশি দেখি এখন আর হইবেন যে মর্তকুল সুলহামাইতারে মাইফক কম সুলহামাইন না পারে আল্লাহ তাআলা আর তোর মা বাবা শ্রাদ্ধ হাজ্যের অধিকারী তার ভিতরে কি ঘটনা জানলে তুমি খুলে বলো চাই এই দুইটা রসের কথা জিজ্ঞাসিলাম আপনার কাছে আমার বলার কিন্তু অন্য কথা আমার বলার কিছু ছিল আমার বলার কিছু ও দেখলাম তুমি চলে দেখলাম আমার বলার কিছু ছিল না আমার বলার কিছু ছিল না কিছু দিয়েছিলে চালিয়েছিলে সাজানো কুলে সব তুমি নিলে ও যা কিছু দিয়েছিলে সব তুমি নিলে আনন্দ হাসি গান সব তুমি নিলে যাওয়ার শুধু নিজেরই অজান্তে শুধু নিজেরই অজান্তে স্মৃতিটাই শুধু রেখে গেলে তুমি চলে গেলে বলার কিছু ছিল না আমার বলার কিছু ছিল না দেখলাম তুমি চলে দেখলাম আমার বলার কিছু ছিল না আমার বলার কিছু ছিল না। আমার কথা পর্যন্ত শেষ। আমার শ্রদ্ধেয় মেঘনাথ দাদা আসবে, ওনার কাছ থেকে উনি শিবের ভূমিকায় কথা বলবেন, আমি দুর্গার ভূমিকায় কথা বলবো। হ্যাঁ, এটা যেহেতু মাইবার সংখ্যা বেশি, কথাবার্তা কেন সাবধানে হইবে। আসুন প্রেতবাড়িতে একটু রামের নাম নিতে হয়। কৌশল্যার নন্দন মায়ের একটু নন্দনী করেন। রাজারা পতিত পাবন জয় রঘুপতি রাজারা পতিত পাবন
রতন রাজা রাম পতিত পাবন জয় সীতারাম জয় সীতারাম জয় সীতারাম জয় সীতারাম জয় সীতারাম আয় জয় সীতারাম 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 প্রভু জয় সীতারাম আয় জয় সীতারাম জয় সীতারাম জয় সীতারাম প্রভু জয় সীতারাম প্রভু গোবিন্দারম রাজা রাম পতিত পাবন জয় সীতারাম প্রভু গোবিন্দারম রাজা রাম পতিত পাবন জয় সীতারাম দাদা কারণ আসেনি আসি না জয় গুরু